this lecture we are going to see the actual configuration of the inverting and non-inverting amplifier. So all of you know what do you mean by inverting amplifier. We have already performed practical on this. So inverting amplifier, non-inverting amplifier, and voltage follower. These are the closed loop configuration of the operational amplifier. Now in this, in inverting amplifier, the input is applied to the inverting terminal of the op amp. So input signal is applied to the inverting terminal. That's why it is called as inverting amplifier. So this is the circuit diagram of inverting amplifier, in which the input signal is applied to the inverting terminal of the op amp, and non-inverting terminal is connected to the ground. So due to this input voltage, whatever the current that will flow, that is flowing through the resistance R1, then that current will flow through resistance R1. Due to high input impedance, the resistance is very high here, so that's why current will not enter in this. So IB1 is equal to IB2 is equal to 0, and due to this, current will flow through this path. So current will flow through RF. Current will flow through RF and then output. So input signal is being inverted. So when you are going to apply this waveform to the input, at the output, we are getting this type of output. So here there is a 180-degree phase shift between input and output. So input is like this and output will be like this. So there is a 180-degree phase shift between input and output signal. There is a 180-degree phase shift between input and output. Now here
Okay, due to this, the input is applied to the inverting terminal of the op-amp and non-inverting terminal is to be connected to the ground. So that's why whatever the current that will flow, that is flowing through the R1, so same current will flow through RF. So we are getting this type of waveform. So the what will be the gain of these inverting and non-inverting amplifier, that we will see. So all of you know feedback resistor is connected between input and output terminals. Then input resistance is infinity, ideal gain is also infinity. So formula is output voltage is equal to gain into input voltage. Gain into differential voltage means that is the input voltage. And this differential voltage is nothing but your V1 minus V2. So V1 minus V2 means V1 is applied, V2 is already is equal to 0. V2 is 0. जो आपण दिलेलाच नाही. मग दोघांचा डिफरन्स काय झाला V1 बरोबर. मग काय झालं VS जे सप्लाय व्होल्टेज इनपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू I into R1. I म्हणजे करंट, R1 म्हणजे रेजिस्टन्स. सो VS इज इक्वल टू I into R1. VS म्हणजे तुमचा आउटपुटला कनेक्टेड डायरेक्ट बरोबर. याच्यात जर बघितलं तुम्ही तर VS हा कुठे आहे डायरेक्टली इकडनं या डायरेक्शननं बरोबर आउटपुटला कनेक्टेड. VS इज इक्वल टू काय झालं तुमचा VO झाला. VS इज इक्वल टू VO. So VO is equal to minus RF by R1 आणि feedback AVF is equal to VO upon VS. So output voltage is equal to I into I म्हणजे current into feedback resistance. AVF is equal to current into input resistance. So is equal to minus RF upon R1. मायनस साइन का आलं तर त्याच्यामध्ये 180 degree फेज शिफ्ट आहे त्याच्यामुळे मायनस साइन आलं. So the negative sign indicates that there is a phase shift between there is a phase shift of 180 degree between the input and output voltages. Okay, so this is the inverting amplifier. So what you have to see here, many times this question will be asked. Draw the circuit diagram of op-amp in the feedback loop inverting mode. Draw the circuit of op-amp feedback inverting mode, gives expression for output. Draw the circuit of inverting amplifier of op-amp, then derive the expression for voltage gain like this. So this is the diagram of inverting amplifier, and here the waveform for inverting amplifier. Okay, now same how non-inverting amplifier will work. So this is the circuit diagram of non-inverting amplifier. What is the change? You can observe it and compare it with the inverting amplifier. What is the change? काय चेंज आहे डायग्राम मध्ये कोण सांगेल? का याच्यामध्ये इनपुट जे देतोय आपण ते इनपुट नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? येस सर. बॉयज येतोय ना? हा ठीक आहे. तर इनपुट जे देतोय जसं आपण इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरला इनपुट हे इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला देत होतो तसं नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरला इनपुट हे नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला देतो बरोबर. जे इनपुट कुठं द्यायचं हे इन्व्हर्टिंग किंवा नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर जे नाव आहे त्या नावाने डिसाइड होतं बरोबर. आता जर आपण नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला जर इनपुट दिलं तर दुसरं जे टर्मिनल आहे ते आपल्याला झिरो करावं लागेल बरोबर. आणि दुसरं टर्मिनल जर झिरो केलं तर त्याला ग्राउंडला कनेक्ट करावं लागेल बरोबर. म्हणजे काय केलं आपण की एक इनपुट जे आहे ते दिलं आपण इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला आणि दुसरं जे इनपुट आहे त्याला आपण काय केलंय ग्राउंड केलंय. दुसरं जे इनपुट आहे त्याला काय केलंय इथं दुसऱ्या इनपुटला ग्राउंड केलं बरोबर. त्याच्यानंतर हे गेलं फीडबॅकला आणि फीडबॅक गेला आउटपुटला बरोबर. आता काय होईल बघा, ड्यू टू द हाय इनपुट इम्पेडन्स हा जो V1 आहे यातनं करंट फ्लो होईल I1 बरोबर, इकडनं करंट फ्लो होईल I2
आणि तो करंट या डायरेक्शनला जाईल. म्हणजे काय होतं इथं रेजिस्टन्स जो आहे थोडक्यात व्होल्टेज डिवाइड होतं. सो इथलं जे व्होल्टेज आहे V2 हे इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क नुसार V2 फाइंड केला इथं का V2 या रेजिस्टन्स नुसार कॅल्क्युलेट होईल R2 अपॉन R1 प्लस RF इंटू VO. R2 अपॉन R1 अपॉन R1 प्लस RF इंटू VO. ओके. मग आता बघा V1 इज इक्वल टू सप्लाय व्होल्टेज बरोबर. इनपुट व्होल्टेज काय आहे V1. V1 इज इक्वल टू सप्लाय व्होल्टेज आहे. सो सप्लाय व्होल्टेज इज इक्वल टू R1 अपॉन RF प्लस RF. म्हणजे काय केलं तुम्ही V1 इज इक्वल टू VS केलं फक्त. V1 आणि VS इक्वल टू त्याच्यामुळे काय होईल VS इज इक्वल टू R1 अपॉन RF प्लस R1 इंटू VO. सो हिअर AVF इज इक्वल टू काय आलं VO अपॉन VS. AVF काय आला VO अपॉन VS. आणि मग R1 कॅन्सल झाला तर 1 येतो. सो याचा गेन काय आला बघा 1 प्लस RF बाय R1. सो VO इज इक्वल टू AVF इंटू VS. जसं तिकडे मायनस RF ओके. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इन्व्हर्टिंग अँड नॉन इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर. तुम्हाला सर्किट डायग्राम यायला पाहिजे. तर सर्किट डायग्रामचं नेचर दोघे सेम आहे. फक्त हा ग्राउंड आणि हा पॉवर सप्लाय आपण एक्सचेंज करायचा आहे. हा इथं कनेक्ट करायचा. एवढंच लक्षात ठेवायचं की इथं पॉवर सप्लाय कनेक्ट केला का इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर आणि इथं पॉवर सप्लाय कनेक्ट केला की नॉन इन्व्हर्टिंग. बाकी याच्यामध्ये कुठलाही बदल नाही. जसं तिकडं 180 डिग्री फेज शिफ्ट आहे त्याच पद्धतीने इकडं 0 डिग्री किंवा 360 डिग्री फेज शिफ्ट आहे. आता बघा आपण दोन पॅरामीटर्स कम्पेअर करूया. कंपॅरिझन ऑफ एम्प्लिफायर कॉन्फिगरेशन. कंपॅरिझन बघा जर आपण दोन सिग्नल कम्पेअर केले तर काय होईल व्होल्टेज गेन. तो व्होल्टेज गेन इज इक्वल टू AVF. AVF इज इक्वल टू मायनस RF बाय R1 आहे हा इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर साठी. त्याच्यानंतर AVF इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1 आहे हा नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर साठी बरोबर. मायनस RF बाय R1 हा निगेटिव्ह साठी, पॉझिटिव्ह सिग्नल साठी 1 प्लस RF बाय R1. AVF इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1. त्याच्यानंतर दुसरा आहे फेज रिलेशन बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट. फेज रिलेशन किती आहे बघा इनपुट आणि आउटपुट मध्ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज बरोबर. 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. का 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आहे की ज्यावेळेस आपण इनपुट सिग्नल देतो पॉझिटिव्ह सायकल असेल, पॉझिटिव्ह सायकल असल्यानंतर जे आउटपुट येतं ते निगेटिव्ह सायकल येतं बरोबर. म्हणजे तो काय होतो 180 डिग्रीने आउट ऑफ फेज जातो म्हणून त्याला म्हणतात 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. जर पॉझिटिव्ह सिग्नल असेल आणि आउटपुटला जर पॉझिटिव्ह सिग्नल आला पॉझिटिव्ह देयर इज अ 0 डिग्री और 360 डिग्री. सो बोथ सिग्नल्स आर इन फेज. दोन्ही जे सिग्नल आहे ते काय इन फेज मध्ये आहे. त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज गेन. व्होल्टेज गेन आहे तो मायनस RF बाय R1 आहे. म्हणजे हा 1 पण असू शकतो, 1 पेक्षा कमी पण असू शकतो, 1 पेक्षा जास्त पण असू शकतो. सो व्हॅल्यूज ऑफ व्होल्टेज गेन कॅन बी ग्रेटर दॅन, लेस दॅन ऑर इक्वल टू युनिटी. हा तुमच्यावर डिपेंड आहे. मागच्या प्रॅक्टिकलला सांगितल्याप्रमाणे
RF आणि R1 च्या व्हॅल्यूज यू कॅन चूज the values of RF and R1, and in accordance to that you can select the values of RF and R1 and find out the gain of the particular signal. So त्याच्यानुसार तुम्ही त्याचा गेन फाइंड करू शकता. मायनस RF by R1 असेल किंवा 1 plus RF by R1 असेल. So it can be greater than or less than or equal to unity. त्याच्यानंतर इथं ऑलरेडी 1 प्लस आहे. गेन काय इथं 1 प्लस आहे. 1 प्लस समथिंग म्हणजे हा 1 किंवा 1 पेक्षा कमी नसणार, बरोबर. सो 1 प्लस RF by R1. सो त्याचा जो सिग्नल आहे तो काय RF आणि R1 च्या ज्या व्हॅल्यूज आहे त्या चूज करा. त्या चूज केल्यानंतर जो काही सिग्नल आहे तो 1 प्लस RF by R1. त्याच्यानंतर पुढचं जे आहे ते आहे इनपुट रेजिस्टन्स. तो इनपुट रेजिस्टन्स जो आहे तो काय इक्वल टू AVF is equal to 1 plus RF by R1. So AVF is equal to 1 plus RF upon R1. इनपुट रेजिस्टन्स बघा, इनपुट रेजिस्टन्स काय इक्वल टू R1 व्हेरी लार्ज. सो इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरचा इनपुट रेजिस्टन्स आहे तो काय इक्वल टू R1. इनपुट रेजिस्टन्स काय इक्वल टू R1 आणि नॉन इन्व्हर्टिंगचा जो काही इनपुट रेजिस्टन्स आहे तो काय व्हेरी लार्ज. सो त्याचा जो काही रेजिस्टन्स आहे तो काय इथं जास्त आहे. So see this difference carefully. 4 points for 4 marks. एक एक पॉइंट बघा. सो हा त्याच्यामधला डिफरन्स इन्व्हर्टिंग आणि नॉन इन्व्हर्टिंग. आता बघा
एक्झाम्पल्स याच्यावर द ऑप एम्प इज युज्ड इन द इन्व्हर्टिंग अँड नॉन इन्व्हर्टिंग मोड, दोन्ही मोड मध्ये यूज करतोय. कोणत्या? इन्व्हर्टिंग आणि नॉन इन्व्हर्टिंग मोड मध्ये. त्याच्यानंतर R1 दिलेलं आहे 2 किलो ओम. R1 किती दिलंय? 2 किलो ओम. त्याच्यानंतर RF किती? 100 किलो ओम. R1 दिला, RF दिला, VCC दिला ±15 व्होल्ट, इनपुट व्होल्टेज दिलं 20 मिली व्होल्ट. कॅल्क्युलेट द आउटपुट व्होल्टेज इन इच केस. म्हणजे दोन केस येतील, एक इन्व्हर्टिंग आणि एक नॉन इन्व्हर्टिंग. बरोबर. सो इन्व्हर्टिंगची केस घ्या. इन्व्हर्टिंगचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. इन्व्हर्टिंगचा फॉर्म्युला काय आहे? VO इज इक्वल टू AVF इंटू V1. आणि AVF चा फॉर्म्युला दिलाय -RF अपॉन R1. बरोबर. -RF अपॉन R1. -RF अपॉन R1 काय ते बघा. इन्व्हर्टिंगला VO इज इक्वल टू AVF इंटू V1 दिले. आणि AVF व्हॅल्यू पुट करा -RF अपॉन R1. RF 100 आहे आणि R1 काय 2 50 झालं. 50 इंटू 20 मिली व्होल्ट म्हणजे काय आलं ते -1 व्होल्ट किंवा 1000 मिली व्होल्ट. बरोबर. म्हणजे काय आलं? आउटपुट जे व्होल्टेज इथे काय तुम्ही 20 मिली व्होल्ट दिलं आणि आउटपुटला 1 व्होल्ट दिलं भेटलं. म्हणजे तेवढं व्होल्टेज काय झालं? राईज झालं. का राईज झालं? का गेन जास्त असल्यामुळे. बरोबर. त्याच्यानंतर नॉन इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायरला काय करावं लागेल? फक्त फॉर्म्युला चेंज होईल. बरोबर. सो VO इज इक्वल टू AVF इंटू V1. बरोबर. सो VO इज इक्वल टू AVF इंटू इनपुट AVF is equal to 1 plus RF upon R1. AVF into V1, 1 plus RF by R1 into V1. So VO is equal to values put करा 20 millivolt. So इथं output voltage आलं 1 volt. बघा इनपुटला 20 millivolt दिलं, आउटपुटला आपल्याला 1 व्होल्ट आलं. म्हणजे एवढा, म्हणजे थोडक्यात 20 millivolt दिलं, 1000 millivolt आपल्याला आउटपुटला आलं. बरोबर. इनपुटला किती दिलं? 20 millivolt आणि आउटपुटला आलं 1000 व्होल्ट. जेवढं व्होल्टेज काय झालं? राईज झालं. त्यानंतर पुढचा एक्झाम्पल आहे बघा. फॉर अन इन्व्हर्टिंग फीडबॅक एम्प्लिफायर इट इज रिक्वायर्ड दॅट द गेन हॅज टू बी 20. आता बघा यांनी गेन दिलेला आहे. किती आहे गेन? 20. किती आहे गेन? 20. व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ फीडबॅक रजिस्टर RF इफ RF काढायचंय बघा. गेन 20 दिलाय, टाइप दिलाय इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरचा. Gain is 20. What will be the value of feedback resistor RF if input resistance RI is equal to 4.7 kilo ohm? The input resistance दिलाय 4.7 kilo ohm. Also sketch the output waveform when sinusoidal input is 1 volt peak to peak. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय? आउटपुट व्होल्टेज पण ड्रॉ करायचे. गिवन पॅरामीटर्स नोट करून घ्या. AVF is equal to 20. इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर आहे. इनपुट रेजिस्टन्स 4.7 किलो ओम आहे. इनपुट व्होल्टेज 1 व्होल्ट पीक टू पीक आहे. फ्रिक्वेन्सी दिली 1 किलोहर्ट्झ इज रिक्वायर्ड आणि RF तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं. आता बघा RF चा फॉर्म्युला, गेनचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. AVF इज इक्वल टू RF अपॉन R1. गेन काय आहे? -RF अपॉन
R1. सो RF चा व्हॅल्यू फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करून घ्या. RF इज इक्वल टू AVF इंटू RI. सो 20 इंटू 4.67 किलो. किती आला तो? RF आला 94 किलो. RF आला 94 किलो. आता बघा 1 व्होल्ट आहे. आउटपुट व्होल्टेज पण तुम्हाला मेजर करणं गरजेचं आहे. आउटपुट व्होल्टेज कसं मेजर करणार? आउटपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू 94 म्हणजे 94 डिवाइडेड बाय 4.7 बरोबर. 94K डिवाइडेड बाय 4.7K इंटू 1 म्हणजे आलं ते जवळपास 10. सो इनपुट 1 आहे, आउटपुट काय 10 आहे. ते इनपुट काय 1, आउटपुट काय आलं इथं 10 बरोबर. इनपुट 1 आहे, आउटपुट 10 आहे. त्याच्यानंतर इन्व्हर्टिंग आहे. सो पॉझिटिव्ह पोर्शन आहे, काय आला निगेटिव्ह पोर्शन. इथं निगेटिव्ह पोर्शन आहे, इथं निगेटिव्ह पोर्शन आहे, इथं आला पॉझिटिव्ह पोर्शन. सो या पद्धतीने काय होईल इनपुट आणि आउटपुट चेंज. आता थोडस तुम्ही लॉजिक लावून बघा. इट इज डिझायर्ड टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट. VO is equal to 11 times VI. VO is equal to 11 times VI. Where VI is the input voltage, VO is the output voltage. आता बघा पॉझिटिव्ह साइन आहे. पॉझिटिव्ह साइन आहे म्हणजे कोणता टाइप असणार आहे? नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. त्याच्यानंतर गेन किती असणार आहे? 11. गेन किती आहे? 11. साइन पॉझिटिव्ह आहे. तुम्हाला काय करायचंय? आउटपुट व्होल्टेज मेजर करायचं बरोबर. वेअर VI is the input voltage and VO is the output voltage. सर्किट या पद्धतीने तुम्हाला डिझाइन करायचं. एक व्हॅल्यू अजून करा आणि ट्राय करून बघा बरं. ओके, काय लॉजिक आहे बघा. रिक्वायर्ड सर्किट इज नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर बरोबर. सो VO is equal to 1 plus RF by R1 into VI. फॉर्म्युलाच आहे 1 plus RF by R1 गिवन आहे. किती आहे ते 11 आहे बरोबर. म्हणजे RF by R1 किती आला 10. RF by R1 आला 10 कारण हा 1 प्लस इकडे गेल्यावर मायनस झाला. RF by R1 राहिला इकडे आला 10. RF by R1 10 आहे. तर R1 व्हॅल्यू अजून करा, RF ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा किंवा दोन व्हॅल्यू अशा घ्या का ज्याचा रेशिओ काय 10 आहे. तर R1 1K घेतला तर RF काय आला 10K बरोबर. व्हॅल्यू माहित झाली. आता सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा.
नॉन इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर ड्रॉ केलं. इनपुट व्होल्टेज माहिती आहे तुम्हाला, इनपुट रेजिस्टन्स माहिती आहे R1 1K, RF ची व्हॅल्यू माहिती आहे 10K. सो दिस इज द कम्प्लीट डिझाइन ऑफ नॉन इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर. दिस इज द नॉन इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर. काही डाऊट? ठीक आहे, उद्या फिजिकली कॉलेज आहे. येताना सगळ्यांनी या. काही कन्सेंट फॉर्म जर आणले असतील तर कन्सेंट फॉर्म पण आणा. मागच्या सारखं शेड्यूल राहील प्रॅक्टिकल सारखं.